Praise the Lord, everyone. God bless you. I invite you all in Jesus Christ's precious name. Thank you, Jesus. Thank you, Father. God bless you all. God bless you all. Thank you, Jesus. Mabro zekele rebo shehentele krebasiantala raba. Rebo zekele rebo shehentele kremo sehentele remashiantala krabo sahantala raba. Thank you, Jesus. Thank you, Father. You can just share the live if you want to share. Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We praise you, Lord. We give you glory. We give you honor. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Okay. Okay. Let us start with a small prayer. Let us start with a small prayer. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Heavenly Father, Lord. We praise you. We thank you. We glorify you, Lord Jesus Christ. I submit this service into your hands, my Father, Lord. Lord, you're all powerful, you're almighty, nothing is impossible to you, my Father, Lord Jesus Christ. We submit this prayer into your hands, my Father, Lord. Let this prayer move prophetically and touch each and every child, my Father, Lord. Let your grace be upon their lives, my Father, Lord, in their journey, in their destination, my Father, Lord. Jesus, I pray that you will be with them, you will bless them, you will uphold them, my Father God. For your name shall be glorified, my Father, Lord. Thank you, Jesus, for you are our strength. You are our shield and you are our buckler, Lord. In Jesus Christ's almighty name I pray. Amen, amen, amen. Right. Okay. So I'll go with English and Telugu. Praise the Lord. I am Apostle David Anthony, God's chosen servant of God. Okay. Right. Now let us get into the service. Let us get into the service. God bless everybody who is watching. I pray for a special favor upon your lives. Let God speak to you all. This is very important sermon. I pray that you will listen to the whole sermon. ఓకే, ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన వాక్యం అండి. మీరు విని దేవుడి నుంచి డైరెక్ట్గా పరలోకం నుంచి మరి ఈ వాక్యం మీ అందరినీ ముట్టుతున్నందుకు దేవుడిని వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఓకే, బేర్ విత్ మీ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్. గాడ్ ఈస్ రియలీ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ సంథింగ్. ఇట్స్ ప్రాఫెటిక్ సర్వీస్ అంట. ఓకే, ప్రాఫెటిక్ సర్వీస్ అంటే యూ విల్ బి లెర్నింగ్ సంథింగ్. ఓకే, టుడే I'm going to teach you something. I mean, Holy Spirit is going to teach you something. Get ready. Be in front of your phones and cameras and listen to the word of God sincerely. You will learn many things today, right? Ephesians chapter number 6, verse 22. Ephesians chapter number 6 and verse 22. ఇది మనకు అందరికీ తెలిసిన వాక్యమే. ఓకే, Ephesians chapter number 6, verse 22. One second, it's not 22. I'm sorry, Ephesians chapter number 6 verse 12. Ephesians chapter number 6 verse 10. ఎఫీసీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 12వ వచనం. ఎఫీసీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 12వ వచనం చూద్దాం. For we wrestle not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in the high places. అనేక సార్లు మనం అందరము పోరాడతాం. ఓకే, వి విల్ బి ఫైటింగ్. మన జీవితంలో మనమందరం కూడా పోరాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, వి ఆర్ రెస్లింగ్ అగేన్స్ట్ అవర్ నైబర్స్, వి ఆర్ రెస్లింగ్ అగేన్స్ట్ అవర్ బాస్, వి ఆర్ రెస్లింగ్ అగేన్స్ట్ అవర్ ఫెలో కొలీగ్. కొన్నిసార్లు మనము మనకి తెలిసిన వాళ్ళతోనే మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, హూమ్ వి సీ లైక్ వాళ్ళని చూసి ఆ మనిషిని, ఆ ఫలానా మనిషిని ఇక్కడ యుద్ధం చేస్తాం. ఇక్కడ కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి. ఎలా అంటే ప్రిన్సిపాలిటీస్ అండ్ పవర్స్, రూలర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అండ్ వికెడ్నెస్. ఈ వచనాన్ని ఇప్పుడు 3 భాగాలుగా డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రిన్సిపాలిటీ అండ్ పవర్స్, రూలర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్, వికెడ్నెస్. ప్రిన్సిపాలిటీ అండ్ పవర్స్ అంటే అధికారము, వాటి యొక్క శక్తులు, నియమాలు, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అని కూడా తెలుసుకోవచ్చు. రూల్స్, కొన్ని లాస్. ఓకే, కొన్ని నియమాలు, ఇంకా అధికారము. ఇక్కడ పవర్ అంటే శక్తి కాదండి, పవర్ అంటే అధికారము. ఓకే, ప్రిన్సిపాలిటీస్ అండ్ పవర్స్ అంటే అధికారంతో కూడిన మాటలు. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మోదీ గారు సడన్గా ఒక మాట అన్నారు. ఓకే, నేను నోట్లు బంద్ చేస్తా, అది అధికారం ద్వారా వచ్చే మాటలు. ఇట్ ఈస్ ప్రిన్సిపాలిటీ అండ్ పవర్. దట్ మీన్స్ దట్ లా విల్ కమ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్. ఓకే, అలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి రూలర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్.
ఇప్పుడు రూలర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అంటే చీకటి శక్తిని పరిపాలించే వాళ్ళని రూలర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అంటాం. ఓకే, ద వన్ హూ ఇస్ రూలింగ్ ద డార్క్ వరల్డ్ ఇస్ కాల్డ్ రూలర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వికెడ్నెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, బైబిల్ వచ్చేసి ఇట్ గివ్స్ స్పిరిచువల్ మీనింగ్ ఇచ్చేసి దానికి ప్రాక్టికల్గా మనము దాన్ని తీసుకొని వస్తే ప్రిన్సిపాలిటీస్ అండ్ పవర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెవెన్. అధికారము, నియమాలు ఇవన్నీ పరలోకానికి చెందినవి. ఓకే, నెక్స్ట్ రెండోది వచ్చేసి రూలర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్. రూలర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ విల్ బి మూవింగ్ అరౌండ్ ది ఎయిర్. రూలర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్. ఇప్పుడు నేను నిన్న లైవ్లో ఒక మాట చెప్పిన అనమాట. ఓ సారీ, ఐ ఫర్గాట్, ఐ మీన్ యూట్యూబ్ లైవ్, ఐఎమ్ రియలీ సారీ. ఓకే, నిన్న నేను ఏమన్నా అంటే కొన్ని ఆత్మలు ఏం చేస్తాయంటే అవి వాటికి ఆ టైం వచ్చే ముందు అవి చనిపోతాయి అన్నమాట. లైక్ సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, అవునా? లేకపోతే రైల్వే ట్రాక్, నిన్న ఒక ఘోర ఘటన జరిగింది. చాలామంది నడుచుకొని పోతున్నారు వాళ్ళ ఊర్లకి. అలా నడుచుకొని పోయేటప్పుడు వాళ్ళు రైల్వే ట్రాక్లో పడుకుంటుంటే సడన్గా ఒక ట్రైన్ దూసుకొని వెళ్ళిపోయి 16 మంది దాకా బలైపోయారు. ఇలా వాళ్ళ టైం వచ్చే ముందు చాలామంది మరణిస్తారు, చాలామంది చనిపోతారు అనమాట. అలాంటి వాళ్ళ ఆత్మలు, ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి 80 సంవత్సరాలు బతకాలంటే వాడు ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల 30 సంవత్సరాలకి వాడు చనిపోయాడు. ఇప్పుడు వాడికి 50 సంవత్సరాలు వాడికి పరలోకంలో టికెట్ లేదు. హీ కెనాట్ బీ ఇన్ ద ప్యారడైజ్ ఫర్ మోర్ 50 years. ఆ 50 సంవత్సరాలు వాడు గాలిలో తిరుగుతూ అంటాడు అనమాట. ఇప్పుడు చేతబడి చేయడానికి కొన్ని ఆత్మల్ని పంపిస్తారు. సోంబేరితనంలో ఉన్న వాళ్ళ లోపల కొన్ని ఆత్మలు, ఇప్పుడు ఈ గాలిలో ఉన్న ఆత్మలు ఆ 50 సంవత్సరాల దాకా ఒక శరీరాన్ని వెతుకుతాయి అన్నమాట. ఆ శరీరాన్ని వెతికి ఆ శరీరం లోపల వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు దీనివల్ల అనేకులు ఎఫెక్ట్ అయ్యి మరి ఇలాంటి వాళ్ళకి అనేకులకి మరి విడుదల జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. సో రూలర్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అంటే ద స్పిరిట్స్ దట్ మూవ్ ఆన్ ది ఎయిర్. వై దే మూవ్ ఆన్ ది ఎయిర్? బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ప్లేస్. ఆదికాండము 1వ అధ్యాయంలో ఒక మాట ఉంటుంది, ద స్పిరిట్ మూవ్డ్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంట. ఆత్మ భూమి పైన సంచలించిందంట. ఎందుకంటే అక్కడ దేవుడు ఇంకా భూమిని సృష్టించలే. గాడ్ స్టిల్ డింట్ క్రియేట్ ద హెవెన్ అండ్ ది ఎర్త్. ద ఎర్త్ వాజ్ వితౌట్ ఫార్మ్ అండ్ వాయిడ్ అండ్ ద వాటర్ వాజ్ అపాన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంట. నీళ్ళుంది కాబట్టి, అంటే ఈ ఆత్మలు ఇటు అటు ఎందుకు తిరుగుతున్నాయి అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ ప్లేస్ టు సెటిల్ డౌన్. దాని తర్వాత భూమిని సృష్టించిన తర్వాత ఈ దూతలన్నీ కూర్చున్నాయి అన్నమాట. So because the spirits were moving on the face of the earth, because there was no place to stay. సో ఈ భూమిలో ఈ శరీరం చచ్చిపోతే వాటికి ఇంకొక శరీరంని వెతుకుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ఆత్మలు. సో ద సెకండ్ థింగ్ రూలర్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఇస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు the air, the spirits which are in the air. This is not necessarily witchcraft, but it can be used for witchcraft purpose. ఇది చాతబడి అని ఖచ్చితంగా చెప్పలేం, కానీ ఇది చాతబడి కొరకు వాడబడుతున్న దురాత్మలు అని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఈ దురాత్మలను చాతబడి కొరకు నేను కొంతమందిని దేవుడు విడుదల చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావంటే వాళ్ళు అంటారు, ఏమో నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాను నాకు తెలియదు అంటారు. అలాంటి ఆత్మలన్నీ, అవునా, ఎవరు పంపించారో తెలియని ఆత్మలన్నీ కొన్నిసార్లు మన శరీరంలో ఉన్న సోంబేరితనం వల్ల, లేకపోతే దేవునికి నచ్చని కార్యాలు చేయడం వల్ల ఈ ఆత్మలన్నీ మన లోపల వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూఆర్, అందుకనే యెషయా గ్రంథం 10వ అధ్యాయంలో అంట ద అనాయింటింగ్ బ్రేక్స్ ద యోక్ అంట. అభిషేకము ఆ కాడిని విరగొడుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు కాడి అంటే అందరూ బాగా గమనించండి, సైతానుడు కాడి పెడతాడు. ఎక్కడ పెడతాడు కాడి అంటే డెవిల్ యోక్స్ అవర్ మైండ్. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, సైతానుడు నిన్ను ఫిజికల్గా కొట్టడు, నిన్ను సందర్భాల ద్వారా కొడతాడు. కొన్నిసార్లు హీ విల్ అలౌ ద సిచ్యువేషన్స్. ఓకే, హీ విల్ అలౌ ఫ్యూ ఫేక్ థింగ్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. హీ విల్ అలౌ సిచ్యువేషన్స్. ఆ సిచ్యువేషన్ అలౌ చేసినప్పుడు నీ విశ్వాసం వాడకుండా నీ మైండ్ని అటాక్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద ఇంట్రొడక్షన్. ఐ విల్ సూన్ గెట్ ఇన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్ జస్ట్ మెన్షన్ మీ సో దట్ ఐ కెన్ బీ క్లియర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ 4వది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ వికెడ్నెస్. అండ్ వికెడ్నెస్ అనేది ఇట్ బిలాంగ్స్ టు నేషన్ అండ్ పీపుల్. వికెడ్నెస్ అనేది ప్రజలకు సంబంధించిందనమాట, మనుషులకు సంబంధించిందనమాట. ఇప్పుడు దేవుడు మరి చాలామంది ఇది అంత్య దినాలు అని అనుకుంటున్నారు.
ఓకే, ఇది అంత్య దినాలు అయితే ఖచ్చితంగా కాదు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని ఇంకా భవిష్యత్తులో చాలా జరుగుతుంది. ఈ పీరియడ్ నేను బిబ్లికల్గా ఐ హ్యావ్ సార్టెడ్ ఇట్ దట్ దిస్ ఇస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ సారోస్. మత్తయి సువార్తలో ఉంటుంది దట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సారోస్ అని ఉంటుంది చూడండి. ఓకే, నేను తర్వాత మీకు స్క్రిప్చర్స్ కోట్ చేస్తాను. సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సారోస్. దిస్ కరెంట్ పీరియడ్, ఈ కరోనా, ఈ గ్యాస్ లీకేజ్, ఇవన్నీ కూడా అనేక ఆత్మలు మరి చనిపోవడము, బాధకరమైన విషయంలో, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సారోస్. ఇప్పుడు చాలామంది ముఖ్యంగా భయపడే విషయం ఏంటంటే అంత్యక్రీస్తు వచ్చేస్తాడేమో, అంతలోపు ర్యాప్చర్ అయిపోతే పర్లేదు కానీ ఈ అంత్యక్రీస్తు వచ్చేస్తాడేమో. వెన్ దిస్ యాంటీక్రైస్ట్ ఓకే, వెన్ దిస్ యాంటీక్రైస్ట్ కమ్స్, when this antichrist comes, will we stay or will we go away? First of all, ఈ antichrist ఎవడు? I'm going to solve this antichrist. This antichrist, అంత్యక్రీస్తుయే చాలా మంది లాస్ట్ అనుకుంటున్నారు. మీకు ఒక మర్మం చెప్పాలన్నా, అంత్యక్రీస్తుకి మీద ఇంకా 4 ఆత్మలు ఉన్నాయన్న. హెడ్ ఫర్ దిస్ antichrist. There are 4 more spirits who are head for this antichrist. Antichrist is not the biggest person, bigger head. Antichrist is not Lucifer, sorry. Lucifer is somebody else. Antichrist యొక్క పని ఏందో తెలుసా? యాంటీక్రైస్ట్ని దేవుడు మీకు ఒక బలమైన వచనం చూపిస్తా. ఆ వచనంలో ఏమంటుందంటే, దేవుడు ప్రతిదీ తన కొరకు చేసుకున్నాడంట. ఈవెన్ డెవిల్ గాడ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ అంట. అది కూడా మనం ఈరోజు చూస్తాం. So everything God has created for himself, even the evil for the day of evil అంట. అంటే ఇప్పుడు దేవుడు ఒంటరిగా యుద్ధం చేయలేడు కాబట్టి దేవుడు యుద్ధం చేయడానికి కూడా ఒక వ్యక్తిని తయారు చేసుకున్నాడు. సో ఈవెన్ డీమన్ వాజ్ క్రియేటెడ్ బై గాడ్ ఫర్ ద లాస్ట్ డేస్. సో ఎవ్రీథింగ్, డు నాట్ ఫర్గెట్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ గాడ్. ఫస్ట్ థింగ్ మనము గుర్తించుకోవాలి. చాలాసార్లు మనం మర్చిపోతున్నాము, ఈ ప్రతిదీ దేవుని యొక్క కంట్రోల్లో ఉందండి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతిదీ దేవుని యొక్క కంట్రోల్లో ఉంది, నీ భవిష్యత్తు, నీ జీవితం. బట్ వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై ఫ్యూ థింగ్స్ స్క్రిప్చరల్లీ, స్పిరిచువల్లీ, సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ అవర్ ప్రాక్టికల్ అండ్ డైలీ లైఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వికెట్నెస్ అనేది ప్రజలకు గుర్తించింది. ఈ అంత్యదిన ఆ నోవా కాలంలో కూడా ఒక డిస్ట్రక్షన్ జరిగింది. ఇలానే డిస్ట్రక్షన్ ఎందుకు జరిగిందంటే దేవుడు అంటాడు, ద పీపుల్ స్టార్టెడ్ బీయింగ్ నెగిటివ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ గాడ్ వాంట్ టు డిస్ట్రాయ్ ఇట్. The human race was corrupted. That is the reason God wants to destroy it. Why God wants to destroy it? చాలా మంది పాపం చేస్తున్నారు అనుకున్నారు. ఇప్పుడు పరలోకానికి కూడా విడుదల అనేది అవసరం వచ్చిందండి. ఎప్పుడు అవసరం వచ్చిందంటే, ఈ లూసిఫర్ అనే వ్యక్తి దేవుని యొక్క పరలోకంలో ఉండి వాడు పాలిటిక్స్ చేస్తున్నాడు, కూర్చొని దూతలతో చెప్తున్నాడు, అరే నేను ఇంత అందంగా ఉన్నా, నాకు ఇంత అందమైన బట్టలు ఉన్నాయి, నేనెందుకు దేవుని యొక్క సింహాసనం మీద కూర్చోవద్దు అని వాడికి ఆ తలంపు వచ్చిన వెంటనే, అండ్ బిలీవ్ మీ, లూసిఫర్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద కేరెబ్. యాజ్ యూ ఆల్ నో, హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద అనాయింటెడ్ కేరెబ్ ఆర్ ఆర్కేంజల్. మరి వీడు ఈ లూసిఫర్ అనేది ఇట్ ఈస్ అగైన్ డిఫరెంట్ స్పిరిట్. ఐ విల్ టీచ్ యూ సమ్ అదర్ టైమ్. దిస్ లూసిఫర్ he was a worship leader, as we all know, he was a worship leader. కానీ వాడి లోపల ఒక గర్వం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమని గర్వం వచ్చిందంటే, అరే నేను కూడా దేవుని యొక్క సింహాసనం మీద కూర్చోవచ్చు కదా, నాకు ఇంత అందం ఉంది అనేసి. ఇంకొకటి దేవుడు ఏం బయలుపరిచిందంటే నాకు, లూసిఫర్ ఇస్ ద ఓన్లీ స్పిరిట్ హూ నోస్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్ అంట. లూసిఫర్కి మాత్రమే మంచి చెడు తెలుసంట. ఇప్పుడు దేవుడు ఒక చెట్టుని, ఒక వృక్షాన్ని సృష్టిస్తాడు, దాన్ని ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్, జీవపు వృక్షము అని చెప్తారు. ఆ పండుని తింటే ఏమొస్తుందంట? మంచి చెడు. చూడండి, వాడికి మంచి చెడు తెలుసు కాబట్టి వాడికి ఇట్ ఇస్ ట్రీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అని కూడా అంటారు. వాడికి జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి వాడు ఇలా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టిండు. ఎందుకు మికాయేలుకి ఈ జ్ఞానం రాలే? అరే నేను ఇంత బలం ఉంది కదా, నేను అందరినీ కొట్టగలను కదా, దేవుని కొట్టేసి నేను ఆ సింహాసనంలో కూర్చోవచ్చు కదా అని మికాయేలుకి ఎందుకు రాలే? పోనీ గాబ్రియేల్కి ఎందుకు రాలే? గాబ్రియేల్, నేను ఇంత మంచి మెసేజ్ ఇస్తాను కదా, నేను అందరికీ వాగ్దానాలు ఇస్తాను కదా, నేను అందరికీ మెసేజ్లు ఇస్తాను కదా, ఎవరికైనా పోవాలంటే దేవుడు నేను లేనిది అసలు ఏం పని చేయలేడు, అలాంటిది నేను ఆ సింహాసనంలో ఎక్కాలా అని గాబ్రియేల్కి ఎందుకు ఆ థాట్ రాలే? ఎందుకు లూసిఫర్కి మాత్రమే రావాలా? బికాస్ లూసిఫర్ వాజ్ ద ఓన్లీ స్పిరిట్ హూ నో గుడ్ అండ్ ఈవిల్.
మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ద బైబిల్ స్టార్ట్స్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్, దట్స్ ఇట్. దేవుడు అంత్య దినాల్లో మత్తయి సువార్త 25లో ఉంటుంది అనమాట. దేవుడు ఏమంటాడంటే, నేను అంత్య దినాల్లో ఆ న్యాయం తీర్చే రోజు గొర్రెలను మేకలను సపరేట్ చేస్తా అంట. ఐ విల్ డివైడ్ ద రైచియస్ అండ్ అన్రైచియస్ పీపుల్, ద గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ పీపుల్. ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎండ్ విత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. బైబిల్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. Might be our leaders had made it complicated, but if you can read it, if you can understand, Bible is very simple. Bible is very interesting and Bible is truth. Amen. మనము కొన్నిసార్లు వాగ్దానాలకి అవునా ఇలా తీసి పొద్దున్న లేచి ఇలా చదివినాం అనుకోండి, this won't be interesting. Hallelujah. When you sit in the presence of God, when you meditate, when you taste God, then the Bible will be very interesting. Blessed are the people who are watching me right now. God bless everybody. ఎందుకంటే నౌ ఈ నోవా కాలంలో ఎందుకు డిస్ట్రక్షన్ వచ్చిందని కూడా నేను చెప్తాను. ఐ విల్ సింపుల్గా నేను ముగించేస్తాను. ఏమైందంటే ఆ కాలంలో మరి ఈ లూసిఫర్ ఎప్పుడైతే పడిపోయినప్పుడు ఆ పరలోకానికి విడుదలైన తర్వాత, వాడు పడిపోయిన తర్వాత అవునా ఏం జరిగిందంటే, ద devil, he brought 25% of heaven with him. దాన్ని ఫాలన్ ఏంజల్స్ అంటారు. 25% దూతలు పడిపోయినాయి అన్నమాట. పరలోకం నుంచి 25% దూతలు పడిపోయినాయి. 75% of the earth is left, 25% of the angels have been fallen, and those angels are called as fallen angels till this date. 25% దూతలు పడిపోయినప్పుడు ఆ దూతలని వీడు ఎలా అట్రాక్ట్ చేసిండంటే, భూమిపై ఉన్న మనుష్య కుమార్తెలని, అమ్మాయిలని చూపించి దూతలకి, నువ్వు కనుక నా సైడ్ వస్తే నేను ఆ అమ్మాయిలని నేను నీకు ఇస్తాను, భూమిపై ఉన్న అమ్మాయిలని నేను నీకు ఇస్తాను అని చెప్పి వాడు అట్రాక్ట్ చేసుకున్నాడంట కొన్ని దూతల్ని. He attracted few angels showing the women, and after those angels were fallen, those angels went through the women of men. అంటే ఒక అమ్మాయి లోపల ఒక దూత, ఒక ఏంజల్, ఆ కాలంలో నిజంగా జరిగిందండి. ఇదంతా మీకు 6వ అధ్యాయం 5వ అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది. ఆదికాండం 5వ అధ్యాయం 6వ అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది. The angels sons of God went into daughters of men అని ఉంటుంది. సన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే దూతలు అనమాట. ఓకే, దూతల్ని సన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అని రాయబడ్డది. సో ఈ దూతలు ఎప్పుడైతే ఈ మనుషుల యొక్క అమ్మాయిల మీద వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళకి జయంట్స్ పుట్టడం మొదలైందంట. బికాస్ మీరు అది చదువుతుంటే ద ఫీచర్స్ were different from the God created man in his own image, but now the image of man is not there. Somebody is coming in a 9 feet with a dirty eyes, with a dirty body. అగ్లీగా పుట్టడం మొదలుపెట్టింది పిల్లలు. సో ద హ్యూమన్ రేస్ వేర్ స్పాయిల్డ్, అండ్ బైబిల్ సేస్ నోవా వాస్ జస్ట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అంట. పర్ఫెక్ట్ అంటే అర్థమైందో తెలుసా? నోవా వాస్ క్లీన్ హ్యూమన్ రేస్. నోవా హ్యాడ్ అ క్లీన్ హ్యూమన్ రేస్ అన్నమాట. హల్లెలూయా. హీ వాజ్ నాట్ ద జయంట్. ఇప్పుడు దేవుడు ఎందుకు డిస్ట్రాయ్ చేసిండంటే, God has destroyed the area, the place, the earth, because of these giants. He wanted to, because there were corruption in human body, there were corruption in human race, God has destroyed. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? అంటే ఎప్పుడైతే ఈ హ్యూమన్ రేస్లో కరప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంట, పీపుల్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అండ్ టాకింగ్ నెగిటివ్ అంట. ఇప్పుడు దేవుడు ఎందుకు డిస్ట్రాయ్ చేసిండు? హీ డిడ్ంట్ డిస్ట్రాయ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్, బట్ హీ డిస్ట్రాయిడ్ ద నెగిటివ్ ఫోర్సెస్, ద కరప్షన్ హీ డిస్ట్రాయిడ్ త్రూ ఫ్లడ్. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు నూతన నిబంధన, దాని తర్వాత మీకు నిమ్రోద్ అని ఒక వ్యక్తి మధ్యలో కనిపిస్తాడు. మీకు నిమ్రోద్ దేవుడికి చాలా క్రూరమైన వ్యక్తి అంట. నిమ్రోద్ వాజ్ అ వారియర్ అగేన్స్ట్ గాడ్ అని బైబిల్ చెప్తుంది. why he was a warrior against God అంటే because నిమ్రోద్ ఏమంటాడంటే, ఈ దేవుడు మా ఫోర్ ఫాదర్స్ని చంపేసిండు అని అంటాడు.
నిమ్రోద్ సేస్ ఇన్ బైబిల్, నిమ్రోద్ మీకు కనిపిస్తాడు ఆది కాండంలో. నిమ్రోద్ ఏమంటాడంటే, దిస్ గాడ్ హ్యాస్ డిస్ట్రాయిడ్ మై ఫోర్ ఫాదర్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ రివెంజ్ అగేన్స్ట్ గాడ్ అనేసి హీ విల్ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ ద టవర్ విచ్ విల్ టచ్. అంటే ఇప్పుడు నిమ్రోద్ ఈజ్ ఆల్సో అ పార్ట్ ఆఫ్ జయంట్ అగైన్. మళ్ళీ వీడిది ఏడికెళ్ళి వచ్చిందంటే ఫ్రమ్ హ్యామ్. బ్రదర్, దేవుడు ఆల్రెడీ మీరు డిస్ట్రాయ్ చేసేసారు జయంట్స్ అని అంటే, దావీదు సమయంలో గొలియాత్ ఎలా వచ్చిందంటే బికాస్ ఆఫ్ హ్యామ్. హ్యామ్ ఎవరు? షెమ్, హ్యామ్, జాఫత్. వీళ్ళు ముగ్గురు ఎవరు? నోవా కుమారుడు. అందులో హ్యామ్ని మన నోవా తాత చెప్పిస్తాడు. నోవా తాత ఆ ఓడ దిగి వచ్చి ఆగిన తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే, ఆయన దిగి హీ విల్ బీ ఎంజాయింగ్, హీ విల్ స్టార్ట్ డ్రింకింగ్. ఫుల్గా తాగేసి, అంటే క్వారంటైన్ పీరియడ్ తర్వాత ఈ వైన్ షాప్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ ఎట్లా తాగిపడ్డారో అట్లనే ఆఫ్టర్ దిస్ లాక్డౌన్ వెన్ హీ వాజ్ లాక్డ్ ఇన్ సైడ్ ద ఆర్క్, వెన్ ద లాక్ వాజ్ ఓపెన్, మీరు బాగా బైబిల్ చదివితే ఆ డోర్ని కూడా దేవుడు వేసుకున్నాడంట బయట నుంచి. గాడ్ షట్ ద డోర్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ అంట. So this door was not opened, only window was opened, and he sent a crow, a raven, and he also sent some dove. మళ్ళీ దానికి ఒక రెవల్యూషన్ ఉంది, అదొకటి చెప్తా తర్వాత. Now this was the only reason that the giants were destroyed. ఇప్పుడు if giants were destroyed those days, how did this spirit, this Goliath come? అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే, గొలియాత్ ఎన్ని రాళ్ళు తీస్తాడండి? 5 రాళ్ళు తీస్తాడు. చాలామంది దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తారు, 5 is number of grace అని దాన్ని. కానీ దినవృత్తాంతములు, 2వ దినవృత్తాంతములు మీరు ధ్యానిస్తే కనుక, అక్కడ నాకు స్క్రిప్చర్ సరిగ్గా గుర్తులేదు కానీ అక్కడ ఏమని ఉంటుందంటే, ఈ 2వ దినవృత్తాంతంలో గొలియాత్కి 4 సహోదరులు ఉండే అంట. So there were 5 more giants, and from where these giants came? From Ham. Because when Noah drunk and he fell down, తాగేసి పడిపోయినప్పుడు హ్యామ్ పోయి షెమ్ అండ్ జాఫత్కి పోయి, అరే డాడీ చూడరా ఎట్లా పండుకుండో, ఆయన బట్టలు ఊసిపోయినాయి అని చెప్తే ఆ వికిరించినందుకు, అవునా, వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇలా వాళ్ళ భుజానికి బట్టలు వేసుకొని, షెమ్ ఇంకా జాఫత్ భుజాలకు బట్ట వేసుకొని పోయి వాళ్ళ నాన్నని కప్పేస్తారు. కప్పిన తర్వాత వాళ్ళు లేచిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ అతని మీద కంప్లైంట్ చేస్తారనమాట. ఇగో నువ్వు ఇలా పండుకున్నప్పుడు హ్యామ్ ఇలా చెప్పిందంటే, హ్యామ్ని దేవుడు శపిస్తాడు అక్కడ. నువ్వు షెమ్కి జాఫత్కి పనివాళ్ళ ఉంటావు, హమైట్స్, హితైట్స్. హల్లెలూయా. ఈ శాపము తర్వాత మళ్ళా జాయింట్లు మొదలయ్యారు. నిమ్రోద్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ హ్యామ్. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? సో ఇట్లా కంటిన్యూస్లీ ద స్పిరిట్ అగైన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ కర్స్. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి? దేవుడు కష్టపడి నాశనం చేసిన తర్వాత ఒక్క శాపంతో మళ్ళా మొదలైంది. ఇప్పుడు దేవుడు మళ్ళా ఈ మనుషులందరినీ ఫినిష్ చేయవద్దనేసి దేవుడు పరలోకం నుంచి ఒక వ్యక్తిని పంపిస్తాడన్నమాట. ఆ వ్యక్తి పేరు యేసుక్రీస్తు. తన సాక్షాత్ తన కుమారుడిని దేవుడు భూమిపై పంపించి, అప్పటిదాకా అంటే కొత్త నిబంధనలు యేసుక్రీస్తు వచ్చి చనిపోయేదాకా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ రిలేటెడ్ టు ఫిజికల్ థింగ్స్. ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్పిరిచువల్ థింగ్స్. అది ఇప్పుడు ఎఫిషియన్స్ 6:12 అనమాట. అండ్ వన్ థింగ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, మీరు ఐటీ ఫీల్డ్లో పనిచేస్తుండొచ్చు, మీలో గొప్ప గొప్ప సేవకులు ఉండొచ్చు. మరి మీ తగ్గింపు గుణమును బట్టి దేవునికి వందనాలు. మీరు వాక్యం వింటున్నందుకే దేవునికి వందనాలు. మరి మీరు బైబిల్ని అనేక సార్లు చదివి దేవుణ్ణి టేస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు. మరి మీరు ఇంట్లో పని చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు, లేకపోతే మీరు కాలేజ్ చదువుకుంటున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు, స్కూల్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు. మీరు మైట్ బి యు ఆర్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్. వాట్ వన్ థింగ్, God cannot do anything without your body. Mark my words. నీ శరీరము, ఈ శరీరం రక్తం లేకపోతే దేవుడు ఏం చేయలేడంట.
Even Jesus Christ, when he wanted to save the souls, he wanted to wash everybody with his blood. You know what Jesus Christ did? He have to come in the form of human being. He have to come in a form of human being. నువ్వు చిన్న పని చేసుకుంటుండొచ్చు, నువ్వు పెద్ద పని చేసుకుంటుండొచ్చు, కానీ దేవుడు, వాట్ ఎవర్ యువర్ పొజిషన్ ఇస్, వితౌట్ యూ గాడ్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. యు నో దట్? వితౌట్ యూ గాడ్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. సీరియస్లీ. నౌ Ephesians 6:22. ఇప్పుడు చాలామందికి ధర్మశాస్త్రం తెలుసు, ద లా విచ్ వాస్ గివెన్ బై గాడ్. ఇంకొకటి, అది కూడా మీరు బాగా సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై అంటే ధ్యానిస్తే అక్కడ దేవుడిచ్చిండు, కరెక్టే, 10 ఆజ్ఞలు దేవుడిచ్చాడు, కానీ మీరు బాగా చదవండి, దేవుడు వీళ్ళు ఈ మనుషులందరూ అడిగినందుకు ఇచ్చాడు. అప్పటిదాకా మోసే కోప్పడ్డాడు, మరి రకరకాలుగా అయింది. ఇంకొకటి, వీళ్ళందరూ ఈ ధర్మశాస్త్రం వచ్చినందుకు ఆ కానాన్ దేశానికి పోలే. వాళ్ళకి డౌట్ ఉండే, చాలా డౌట్ ఉండే. వాళ్ళు, మీరు కీర్తనల గ్రంథంలో కూడా వీళ్ళ గురించి అప్పుడు అక్కడక్కడ కనిపిస్తుంది. విల్ ద గాడ్ ఫర్నిచర్ అస్ ఇన్ దిస్ డెజర్ట్ అని అడుగుతారు. రెడ్ సీని డివైడ్ చేసినప్పుడు ఫుల్ పాటలు పాడతారు. ఒక చాప్టర్ అంతా పాటలు ఉంటుంది. 16 ఎక్సోడస్ 16 అనుకుంటా, మొత్తం పాడతారు. అరే మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు, ఈ ఎర్ర సముద్రాన్ని విడిపించి మనల్ని తీసుకొని వచ్చి ఫరో రాజ్యాన్ని మరి నాశనం చేసిన మన దేవుడు ఎంత గొప్పడు అని చెప్పిన 17వ అధ్యాయంలో గుణకడం మొదలు పెడతారు. మర్మరింగ్ విచ్ కనెక్ట్స్ టు మౌత్, నోవా కర్స్ విచ్ హాస్ కనెక్టెడ్ టు మౌత్. నేనేం అన్కనెక్టెడ్గా మాట్లాడతలే. I mentioned in the title that I am going to speak. There is a spirit behind the words. Now, as I told you, Antichrist is 5th position. వాడు 5th. వాడి మీద ఇంకా 4 ఉన్నారు. ఆ 4 ఎవరంటే, 5th one is Antichrist. Now, Antichrist is టు ఫుల్ఫిల్ ద బైబిల్ ప్రాఫెసీ. వాడి పని ఏందో తెలుసా? బైబిల్లో ఉన్న విషయాలని ఫుల్ఫిల్ చేయడమే వాడి పని. అంతకు మించి వాడికి అధికారము, బలము ఏది కూడా లేదు. నో, యాంటిక్రైస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ టు ఫుల్ఫిల్ ద బైబిల్ ప్రాఫెసీ, వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిటన్ ఇన్ ద బైబిల్. వాడి మీద ఉన్న వ్యక్తి, ఉన్న దురాత్మ పేరు బెల్మాండ్, BELMOND, బెల్మాండ్. దిస్ బెల్మాండ్ ఈజ్ గాడ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్. ఈ బెల్మాండ్ మీనింగ్ ఏంటంటే గాడ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ యూనివర్స్. వీడు 4th పొజిషన్. యూనివర్స్ని మొత్తం, భూమిని కాదు, నాట్ ఎర్త్, ఆ యూనివర్స్ మొత్తాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసే అధికారము వీడికి ఉంది అని వీడు అనుకుంటున్నాడు. అవునా? వాడు మరి ఈ యూనివర్స్ అంతా హీ కెన్ ట్రబుల్, హీ కెన్ గో అండ్ హీ కెన్ ట్రబుల్. అవునా? యాంటిక్రైస్ట్ హ్యావ్ అథారిటీ ఓన్లీ ఆన్ ది ఎర్త్. బెల్మాండ్ హ్యావ్ అథారిటీ ఆన్ ద హోల్ యూనివర్స్. 3వది వచ్చేసి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ జెజబెల్. ఎక్కడో విన్నట్టుంది కదా పేరు, చెప్తా. జెజబెల్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అ ఉమెన్, బట్ ఇట్స్ అ స్పిరిట్. దట్ ఈస్ 3rd spirit. And this is the spirit of word or evil word. Jezebel is a spirit of evil word. Jezebel is a spirit of evil word. WORD. ఈ జెజబెల్ అనేది మాటల యొక్క దురాత్మ అన్నమాట. బైబిల్ అందరు ఆత్మలు వినే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ దొరికేసి ఉంటుంది. ఓకే, వీడి మీద ఇంకొకడు ఉన్నాడు, లేవియాథన్. వీడు బైబిల్లో కూడా కనిపిస్తాడు మీకు. హీఈస్ అ సీ డ్రాగన్. లేవియథన్ ఈజ్ అ సీ డ్రాగన్. వాడు యేసుక్రీస్తు ఒకసారి మనకి ఈ పడవ అంతా షేక్ అవుతుంటే అందరు భయపడతా ఉంటే, మన శిష్యులు అందరు భయపడతా ఉంటే యేసుక్రీస్తు నీళ్ళ నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తాడు. ఈ సీన్ గుర్తుంది కదా మీ అందరికీ? జీసస్ క్రైస్ట్ విల్ కమ్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ ద వాటర్స్. జీసస్ క్రైస్ట్ పడవలో ఉండడం అది వేరే అద్భుతం. జీసస్ క్రైస్ట్ నీటి నుంచి నడుచుకొని వస్తాడు సడన్గా. ఆయన వచ్చి అడుగు పెట్టంగానే వాళ్ళు ఎక్కడ పోవాలన్నా ఆ స్థానంలో షిప్ ఆగిపోతుంది. వెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాట్ హీ వాస్ డూయింగ్ ఇన్ ద వాటర్, నీళ్ళ ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు అంటే, హీ వాస్ డిస్ట్రాయింగ్ దిస్ సీ డ్రాగన్ లేవియథన్. ఈ లేవియథన్ని కూడా యేసుక్రీస్తు డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాడంట ఇన్ ద స్పిరిచువల్ రిలైఫ్. అంటే ప్రతీది జయించండి యేసుక్రీస్తు శరీరంలో వచ్చి, ప్రతీది జయించిన తర్వాతనే
ఆయన మరణాన్ని కూడా జయించిండంట. జీసస్ క్రైస్ట్ విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 3 years he did everything with full of spirit. And who is the first one, brother? First one is Beelzebub. ఈ పేరు మీరు చాలాసార్లు వినే ఉంటారు. ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ డిమన్. బెల్జెబాబ్ అంటే ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ డిమన్. ఈరోజు మన టాపిక్లో బెల్జెబాబ్, లేవియథన్, బెల్మాంట్ అండ్ యాంటీక్రైస్ట్ లేరు. టుడే మై టాపిక్ ఇస్ జెజబెల్. జెజబెల్. ఓకే, నౌ హూ ఇస్ దిస్ జెజబెల్? ఇప్పుడు బైబిల్ గ్రంథంలో మనకి జెజబెల్ అనే పేరు మనకి కనిపిస్తుంది. జెజబెల్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్, చూస్తున్న సహోదరులు ఎవరు కూడా నన్ను తప్పుగా తీసుకోవద్దు. జెజబెల్ ఈజ్ అ మేకప్ స్పిరిట్. షీ యూస్ టు పెయింట్ హర్ ఫేస్ అని బైబిల్ అంటది. ఐ హావ్ టు సర్చ్ దట్ స్క్రిప్చర్. షీ యూస్ టు పెయింట్ హర్ ఫేస్ అంటే మేకప్ అనేది దేవుడిచ్చిన శరీరానికి మేకప్ యాడ్ చేయాలి అనేది స్టార్ట్ చేసింది జెజబెల్. దాని అర్థం మీరు మేకప్ వేసుకోవద్దని కాదు. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ యూస్ పౌడర్. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ యూస్ క్రీమ్స్ అండ్ ఆల్. బట్ జెజబెల్ యూస్ టు డూ మేకప్ నాట్ టు ప్రొటెక్ట్ హర్ స్కిన్. ఇప్పుడు మీరందరూ మేకప్ ఎందుకు చేస్తారు? మీ స్కిన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకొని కావున. కానీ జెజబెల్ యూస్ టు డూ మేకప్ టు అట్రాక్ట్. ఈ జెజబెల్ అనే దురాత్మ ఏం చేస్తుందంటే, అది అట్రాక్ట్ చేయడానికి మేకప్ వేసుకుంటుంది అనమాట. నాట్ విత్ ద గుడ్ ఇంటెన్షన్, విత్ ద రాంగ్ ఇంటెన్షన్. సో దిస్ ఇస్ ఇనిషియల్ పాయింట్ ఆఫ్ జెజబెల్. కానీ జెజబెల్కి ఇంకొక పేరు ఉంది. ద జెజబెల్ ఈజ్ అ స్పిరిట్ ఆఫ్ వర్డ్ అని చెప్పిన. హౌ ఇస్ జెజబెల్ స్పిరిట్ ఆఫ్ వర్డ్? ఇప్పుడు జెజబెల్ ఒక మాట అంటది. ఏమంటదంటే, మరి ప్రవక్త అయిన ఎలైజా ఒక గొప్ప ప్రవక్త. ఆ ప్రవక్త పోయి ఆహాబుకి ఫేస్ టు ఫేస్ అంటాడు, ఇగో ఆహాబు, నువ్వు నీ దేవునికి పూజ చేయి, నేను నా దేవునికి ప్రార్థన చేస్తా. ఏ దేవుడైతే పరలోకం నుంచి అగ్నిని తీసుకొస్తాడో ఆ దేవుడు గొప్పవాడని పోయి ఛాలెంజ్ చేసేస్తాడు అనమాట. ఈ ఛాలెంజ్కి ఆహాబ్ ఒప్పుకొని 400 ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ఆషర్. ఆషర్ ఈజ్ అ గాడెస్. ఇట్స్ అ ఉమెన్ స్పిరిట్. గాడెస్ ఆఫ్ జెజబెల్ అంటే జెజబెల్ యొక్క స్పిరిట్ యొక్క దేవుడు. షీఈ్ అ ఉమెన్ స్పిరిట్. నో దిస్ జెజబెల్ యూస్ టు వర్షిప్ ఎ ఉమెన్. ఇది మీరు బాగా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. దిస్ జెజబెల్ యూస్ టు వర్షిప్ ఎ ఉమెన్. ఓకే, అండ్ ఈ జెజబెల్ ఎవరంటే ఆహాబ్ భార్య. ఆహాబ్ అనే వ్యక్తి క్రూరమైన రాజు అనమాట. హీఈస్ అ వెరీ డేంజరస్ కింగ్. కిమ్ జోన్స్ కంటే చాలా డేంజరస్ అనమాట. ఓకే, కింగ్ జోన్స్, హిట్లర్, దే ఆర్ ఫార్ బెటర్. ఇప్పుడు ఆహాబ్ యొక్క భార్య జెజబెల్ మీ అందరికి తెలిసింది. ఇప్పుడు ఆహాబ్కి పోయి ఎలైజా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు జెజబెల్ వెంటనే ఆర్డర్ చేస్తుంది 400 ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ బాల్ అండ్ 400 ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ఆషర్. సో టోటల్ హౌ మెనీ? 800 ప్రాఫిట్స్ పూజ చేస్తున్నారు. ఎలా పూజ చేస్తున్నారంటే, వాళ్ళ 400 ప్రవక్తలు అంటే వాళ్ళ పూజలు చేసే ఆ ప్రవక్తలు ఎలా పూజిస్తున్నారంటే వాళ్ళ దేవుడిని బ్లేడులు తీసుకొని వాళ్ళ శరీరాన్ని కోసుకుంటున్నారు. బ్లేడులు తీసుకొని వాళ్ళ శరీరాన్ని కోసుకుంటూ పూజలు చేసి 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 పైనుంచి అగ్ని రావాలా 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 అంటే ఒక టబర్నాకల్ తయారు చేశారు. ఒక మందసం తయారు చేసి పైనుంచి అగ్ని రావాలని చాలా గంటలు ప్రయత్నించిన తర్వాత ఫలితం వచ్చిందా? రాలే. దాని తర్వాత ఎలైజా అంటాడు, ఇక చాలయ్యా ఆపండి అని చెప్పి ఈయనేం చేస్తాడంటే ఆ టబర్నాకల్ మీద ఇంకొక పెద్ద టబర్నాకల్ కట్టి, ఆ మందసంపై ఇంకొక పెద్ద మందసం కట్టి, ఆ మందసం మీద జరగలే, చూడండి బాగా గుర్తుపెట్టాలి, ఆ మందసం మీద నీళ్లు పోసిండు. వాట్ హీ డిడ్? హీ పోర్డ్ వాటర్. నీళ్లు పోసిన తర్వాత పైనుంచి అగ్ని తీసుకొని వస్తాడు. ఆఫ్టర్ pouring the water, you know, he said, I will bring fire from heaven. దాని తర్వాత ఏమైంది? అగ్ని వచ్చిందా రాలేదా? ఏలియా ప్రార్థన చేసిన తర్వాత వెంటనే పరలోకం నుంచి అగ్ని వచ్చి పటక్మని పట్టుకుందనమాట. నీళ్లు పోసిన చోట ద ఫైర్ కేమ్ అండ్ కాట్ ద టబర్నాకల్. దీని తర్వాత సీన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎలైజాకి స్టార్ట్ అవుతుంది, జెజబెల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలా చెప్తున్నా అంటే, ఆ అగ్ని పట్టుకున్న తర్వాత
మా దేవుడు గొప్పవాడు అని చెప్పిన గర్వంలో ఈ సిచ్యువేషన్ మొత్తం ఆహాబ్ రాజ్యం మొత్తం చూస్తుంది. హోల్ ల్యాండ్ ఇస్ వాచింగ్, హోల్ ఆహాబ్స్ ల్యాండ్ ఇస్ వాచింగ్. ఈ ఆహాబ్ ల్యాండ్ అంతా చూసి చాలామంది, ఒక నంబర్ ఉంటుంది బైబిల్లో, 7,000 మంది 7 లక్షల మంది సంథింగ్, అంతమంది జనాలు వాళ్ళందరూ కూడా దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నారంట. అన్య జనులు వెంటనే దేవుణ్ణి నమ్ముకోవడం మొదలుపెట్టారంట. ఎందుకంటే దేవుడు పైనుంచి అగ్ని తీసుకొచ్చిండు. వెంటనే ఇప్పుడు ఎలైజా క్యారీడ్ అ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎగ్జైట్మెంట్ విచ్ ఇస్ అ డేంజరస్ థింగ్ ఫర్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్స్ లైక్ యూ అండ్ మీ. ఎవరైనా దైవజనులు ఉంటే జాగ్రత్తగా వినండి. మనలో ఉన్న ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ స్పిరిట్ అనేది చాలా డేంజరస్. ఆ ఎగ్జైట్మెంట్లో దిగి, స్పిరిట్లో కాదు, ఎలైజా ఎగ్జైట్మెంట్లో దిగి ఏం చేస్తాడంటే ఈ 400 ప్రాఫిట్స్, ఈ బాల్ యొక్క 400 ప్రాఫిట్స్ని తల కోసాయి అంటారు. దాని తర్వాత తల కోసేస్తాడు. కోసేసిన తర్వాత జెజబెల్ విల్ ప్రొఫెసై వన్ వర్డ్. ఏమంటదంటే ఆ అమ్మాయి, ఆ జెజబెల్ అనే అమ్మాయి ఏమంటదంటే, రేపు పొద్దున కల్లా, అంటే విత్ ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ ఎ డే, 1 డే, ఐ వాంటెడ్ దిస్ మ్యాన్స్ హెడ్, ఎలైజా యొక్క తల నాకు కావాలి అని అంటది. రైట్, ఇప్పుడు నాకు మీ నుంచి ఆన్సర్, నేను కమెంట్స్ చదువుతా ఇప్పుడు. ఓకే, what is Jezebel telling? Till 1 day, till tomorrow morning I needed Elijah's head. ఎలైజా యొక్క తల అంటే ఎలైజాని చంపేసిందా లేదా, ఎలైజా చనిపోయిందా లేదా, ఎలైజా యొక్క తల తీయబడ్డదా లేదా, నాకు చెప్పాలా మీరు కమెంట్స్లో. వాజ్ ఎలైజాస్ హెడ్ కట్ డౌన్ బై జెజబెల్? ఎందుకంటే ఎలైజా భయపడి ఉరుకుతాడు వెంటనే. ఆ మాట ఎంత పవర్ఫుల్ చూడండి. జెజబెల్ ఈజ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ వర్డ్. ఆ మాట, ఒక్క మాట విడుదలైన తర్వాత, ఓకే, నో షీ డింట్ కిల్ అని ఒక సహోదరి అంటున్నారు. ఓకే, ఇంకా ఎవరన్నా ఎలైజాని చంపేశారా లేదా? ఎలైజా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాడు. ఎలైజా అంటాడు నేను చచ్చిపోతా అంటున్నారు. ఓకే, జేమ్స్ ఆనంద్ మీరందరూ చెప్పొద్దు. ఓకే, MKJCR చర్చ్ వాళ్ళు ఎవరు మీరు కమెంట్లే చేయొద్దు. మీకు ఆల్రెడీ ఈ రెవల్యూషన్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కమెంట్ చేయొద్దు. మిమ్మల్ని కొడతా, నెక్స్ట్ లైవ్లో ఇచ్చుకుంటాం మిమ్మల్ని. ఓకే, సో యా, ఓకే, సో నో, రైట్, యూ ఆల్ టోల్డ్ దట్ దాని తర్వాత ఎలైజా వచ్చేసి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి నేను చనిపోతా అని చెప్తే దేవుడు ఎలైజాతో మాట్లాడి, అయ్యా నువ్వు ఇంకా చనిపోవద్దు, ఏహు రావాలా, ఓకే, జేహుని అభిషేకించాలా, ఎలైషాని అభిషేకించాలా, కాబట్టి నీ టైం ఇంకా రాలేదని చెప్పి దాని తర్వాత ఎలైజా ర్యాప్చర్ అయిపోతాడు. ఇది మనకు తెలిసిన స్టోరీ. రైట్, నౌ రెడీ ఫర్ ద రెవల్యూషన్ చర్చ్. ఓకే, జెజబెల్ ఏమంటుంది, ఒక్క రోజులో నాకు అతని తల కావాలా. ఓకే, ఇది జరగలేదని మీరందరూ చెప్తున్నారు, జరిగింది అని నేను చెప్తా. హౌ? ఓకే, ఇది జరిగింది అని నేను చెప్తున్నా. ఎలైజా తల తీయబడ్డది, జెజబెల్ ద్వారానే తల తీయబడ్డదని నేను చెప్తా. బ్రదర్ ఎలా తల తీయబడ్డది? 1 day ఇన్ ద బైబిల్, 1 day ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 years. ఎలా 1000 years అంటే, దావీదు అంటాడు, దేవా ఒక్కరోజు నీ ప్రసన్నతలో గడిపినా చాలు, 1000 రోజులు భూమిపై సంతోషంగా బతికిన అంత ఆనందం నాలో ఉంటుంది. అంటే 1 day ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 years అకార్డింగ్ టు బైబిల్. నో, ఆఫ్టర్ 1000 years one man got expired in the Bible. And for the wonder, you know what is his name? His name is John the Baptist. And John the Baptist is also known as Elijah. కరెక్ట్గా 1000 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక వ్యక్తి చనిపోతాడు. ఆ వ్యక్తి పేరు జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్, ఆయన ఎలైజా. ఓకే బ్రదర్, ఆయన ఎలా చనిపోయిందంటే, హేరోదస్ ఆ కాలంలో, ఇప్పుడు నూతన నిబంధనలు, హేరోదు క్రూరమైన రాజు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తునే చంపేయాలని చూసిరు వీళ్ళు. అలాంటి వ్యక్తి యొక్క భార్య డాన్స్ చేస్తుంది ఆయన ముంగట. డాన్స్ చేస్తే ఈయన ఖుషి అయిపోయి అడుగుతాడు, అమ్మ చెప్పమ్మా నీకేం కావాలంటే, నాకు ఏలియా అనగా నాకు జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ యొక్క తల నాకు కావాలి అని అంటది. ఆ తల, జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ యొక్క తల కొయ్యబడ్డదా లేదా?
Jezebel's word is so powerful, even after 1,000 years, it can fulfill. The curse behind the word. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. ఈరోజు సహోదరులారా, ఈరోజు మనము ఏదైతే ఇది దేవుడు పట్టించుకోవడానికి అనుకుంటున్నామో దేవుడు దాన్ని మాత్రమే చూస్తాడు. సామెతల గ్రంథము 18వ అధ్యాయంలో 20 నుంచి 22 వరకు మీరు చదువుకుంటే డెత్ అండ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ టంగ్ అని అంటాడు దేవుడు. మరణము జీవము నీ నాలుకలో ఉందని దేవుడు చెప్తున్నాడు. God is telling, death and life is in your tongue. If you curse something, and Noah Hamites ni curse చేసిన తర్వాత ఏంది, మళ్ళా Hamites came. దైవజనులందరికీ ఇదొక ఇట్స్ అ గుడ్ ఫుడ్ ఫర్ యూ పీపుల్. ప్రీచ్ యువర్ చర్చ్, స్ట్రెంగ్తన్ దెమ్, టెల్ దెమ్ దట్ ఈరోజు దాకా మనం అందరము వ్యభిచారం పెద్ద పాపం అనుకున్నాం. యేసుక్రీస్తు అమ్మాయిని ఒక్కటి బాగా గమనించండి, యేసుక్రీస్తు హృదయాన్ని చూసే దేవుడు. ఓకే, అవర్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ సంబడి హూ లుక్స్ ఇన్ టు ద హార్ట్, హూ డజంట్ లుక్స్ ఇన్ టు ద బాడీ. ఇద్దరు స్త్రీల గురించి నేను మాట్లాడతా. ఫస్ట్ ఈ ఇద్దరిని కూడా అనేక సార్లు మనము చెడ్డవాళ్ళుగానే ప్రొజెక్ట్ అయ్యాం. First, the prostitute woman who was bought to Jesus Christ. ఓకే, ఈ ప్రాస్టిట్యూట్ ఉమెన్ అంట, ఈ వ్యభిచారపు స్త్రీనంట ఎవరు పట్టుకొస్తారు యేసుక్రీస్తు దగ్గర? ఫారిసీలు, సెద్యూసర్లు, అంటే పాస్టర్లు, అపోస్తులు కాదండి, ఈ పాస్టర్లు, ప్రీస్ట్, దైవజనులు, వీళ్ళందరూ మరి ఈమెని ఏమంటున్నారంటే దేవుని దగ్గరకు వచ్చి, యేసయ్య, జీసస్ క్రైస్ట్, ఈ అమ్మాయిని మేము వ్యభిచారం చేస్తున్నప్పుడు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నాము అని అంటారు. ఇప్పుడు అందరి మైండ్లో అమ్మో వీళ్ళు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారా అని అనిపిస్తే, నేను బైబిల్ చదువుతుంటే నాకు ఓపెన్గా, దయచేసి నన్ను ఎవరు తప్పుగా తీసుకోవద్దు, నేను ఓపెన్గా ఒక విషయం నాకు అనిపించింది, నేను చెప్తున్నా. వీళ్ళు దైవజనులు, ఓకే, హై ప్రీస్ట్, ఫారిసీలు, సెద్యూసర్లు పట్టుకున్నారు ఈమెను. ఎలా? రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు, పాపం చేస్తుంటే పట్టుకున్నారు. ఫస్ట్ థింగ్, వీళ్ళు దైవజనులు. ఓకే, వ్యభిచారం అనేది ఎక్కడ పడితే అక్కడ జరగదు, దాన్ని రెడ్ లైట్ ఏరియా అంటారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ దైవజనులకి రెడ్ లైట్ ఏరియాలో ఏం పని ఉంది? నువ్వు రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నావు అంటే నీకు అక్కడేం పని? హౌ కెన్ యూ క్యాచ్? ఓకే, ఇంట్లో పట్టుకున్నావా, నీకు ఎలా తెలుసు ఆమె వ్యభిచారం చేస్తుందని? గాడ్ వెయిటెత్ ద స్పిరిట్ అంటది బైబిల్. దేవుడు శరీరాన్ని, తలంపులను చూసి గుర్తుపట్టే దేవుడు కాదు, దేవుడు ఆత్మతోనే వెయిట్ చేసే దేవుడు అంట. హీ సీస్ ద స్పిరిట్. ఆమెకి ఏం కష్టం ఉందో, ఏం బాధతో ఉందో, ఆమె సంతోషంగా చేయట్లేదని దేవుడు ఎరిగినప్పుడు, దేవుడు మీలో ఎవరైనా ఒకరు కూడా పాపం చేయని ఎడలా మీరు ఈ అమ్మాయిని కొట్టొచ్చు అని అంటే, మీరందరూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అని అనుకుంటున్నారు. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు రాయి తీసి కొట్టడానికి రెడీ అయిపోయారు ఆ అమ్మాయిని. బికాస్ ఫారిసీస్, హై ప్రీస్ట్ అందరూ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, దే థింక్ దట్ దే యాక్చువల్లీ థింక్, హై ప్రీస్ట్, దే యాక్చువల్లీ థింక్ దట్ దే ఆర్ ప్యూర్, దే ఆర్ క్లీన్, దే థింక్ యాక్చువల్లీ. బట్ కానీ దేవుడు ఇలా కింద కూర్చొని కొన్ని గీతలు గీస్తూ ఉంటాడు. అవునా, కింద ఏమో రాసుకుంటూ ఉంటాడు. యేసయ్య, మేము ఇంత సీరియస్గా మాట్లాడుతుంటే నువ్వు ఏమి రాసుకుంటున్నావు అంటే, మీలో ఎవరన్నా పాపం చేయని ఎడల ఆమెని కొట్టండి అని చెప్తే ఆమె దాచుకుంది, కొడతారేమో అని చెయ్యి అడ్డు పెట్టుకుంది, రాయి పడుతుందేమో అని దాచుకుంది. ఒక్క రాయి కూడా ఆమె మీద పడలే. రాయి తీసుకొని కొట్టనికి వచ్చిర్రు, ఆమెని కొట్టనికి రాలేదని కాదు, కొట్టనికి వచ్చినప్పుడు ఏమైందో తెలుసా? కింద దేవుడు రాసింది వాళ్ళకి కనిపించింది. అదేంటో తెలుసా? వాళ్ళు చేసిన పాపాలంట. హల్లెలూయా. దెన్ గాడ్ ఇమీడియట్లీ షోడ్ హర్. వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, ఏమైందమ్మా, వాళ్ళు నేను కొట్టలేరా అని దేవుడు అడుగుతాడు. లేదేసయ్యా, నన్ను ఎవరు కొట్టలేదేంది, నన్ను చంపలేదేంది అని ఆమె అడిగినప్పుడు వెంటనే యేసుక్రీస్తు అన్నాడు, గో అండ్ సిన్ నో మోర్, అండ్ దట్ వాస్ హర్ డెలివరెన్స్. ఈరోజు ఎవరన్నా అడిక్షన్లో ఉన్నారా?
నువ్వు సిగరెట్ వదలలేకపోతున్నావా, నువ్వు త్రాగుడు వదలలేకపోతున్నావా, నువ్వు వ్యభిచారం వదలలేకపోతున్నావా, నువ్వు పోర్నోగ్రఫీకి అడిక్ట్ ఉన్నావా? నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా సోదరులారా, I'm only telling one thing. Today God is telling, Jesus Christ is telling you only one thing. No matter how big sin you did before this life, ఈ లైవ్ 6:30కి ప్రారంభించబడ్డది, కానీ నువ్వు 6:25కి నువ్వు పాపం చేసి ఉండొచ్చు. 6:30కి నువ్వు పాపం చేసిన తర్వాత ఈ లైవ్ స్టార్ట్ చేసి ఉండొచ్చు. ఒకటే మాట, గో అండ్ సిన్ నో మోర్. ఈరోజు పాపం చేసినవా పర్లే, రేపటి నుంచి చేయకు. అండ్ వెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ గాడ్ ఆఫ్ వర్డ్ అగైన్, వెన్ హీ స్పీక్, ఇప్పుడు జెజబెల్కి అంత పవర్ ఉంటే యేసుక్రీస్తుకి ఎంత పవర్ ఉంటుంది? హల్లెలూయా. వెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ స్పోక్ దట్ గో అండ్ సిన్ నో మోర్ అంటే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు కూడా విడుదల చేసిండు, ఒక మాటను విడుదల చేసిండు. నువ్వు ఇకపై పాపము చేయకంటే దాని అర్థమైందో తెలుసా? ఇకపై ఆమె జీవితంలో పాపము లేదు. హర్ లైఫ్ వాజ్ రెస్టోర్డ్. ఇంకొక స్త్రీ గుర్తుకొస్తుంది నాకు, రక్తస్రావం గల స్త్రీ. షీ హ్యాడ్ అ బ్లడ్ ఇష్యూ, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ బ్లడ్ ఇష్యూ షీ సోల్డ్ వాట్ ఎవర్ షీ హ్యాడ్ అంట. ఆమె ప్రాపర్టీ అంతా ఆ అమ్మాయి సోల్డ్ చేసేసిందంట, ఆమెకు ఆ బ్లడ్ ఇష్యూ హీల్ అవ్వనికి. చూడండి, ఒక అమ్మాయిని ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలా. ఒక అమ్మాయికి బ్లడ్ ఇష్యూ ఉందనుకోండి, షీ ఈజ్ హ్యావింగ్ కంటిన్యూస్ బ్లీడింగ్, ఆమెకి బలం ఉండదు తెలుసా మీకు? బలం ఉండదు, నీరసంగా ఉంటుంది. ఆమె ప్రాపర్టీ అంతా అమ్ముకున్న డాక్టర్స్ ఏం చేయలేకపోయారంట. ఇది బైబిల్ ఉంది, నేను లేనిది ఏం మాట్లాడట్లే. నథింగ్, ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద బైబిల్. So doctors, they have, completely they have told that no, it is not cured. She lost her whole property. ఇల్లు అమ్మేసింది, కారు అమ్మేసింది. ఆ ప్రాబ్లం ఉంటే మైట్ బి ఆమెకు వివాహం అయిందేమో, వాళ్ళ భర్త తిరిగి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఇలా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు షీ హర్డ్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్. దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? సంబడి స్పోక్ టు హర్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ అంట. హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు గురించి ఆమెకి ఎవరో చెప్పారు. నువ్వు సాధారణంగా ఎవరికైనా యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్తే ఆ టైంలో యేసుక్రీస్తు వాళ్ళకు గుర్తుకొస్తారు. ఆమె యేసుక్రీస్తు గురించి విన్నది చాలాసార్లు, కానీ యేసుక్రీస్తు వాళ్ళ ఏరియాకి వచ్చిండు అని ఆమె విన్న తర్వాత ఆమె పాత అయిన ఆమె షీ కుడెంట్ వాక్, షీ డిడ్ంట్ హావ్ స్ట్రెంగ్త్. ఆమె ఇలా కాళ్ళు మొత్తం ఇలా పడుకొని ఇలా జారుకొని తనని తాను యేసుక్రీస్తు దగ్గర గుంజుకొని పోయింది. బాగా గుర్తుపెట్టండి, బైబిల్ ఏమంటుందంటే జీసస్ క్రైస్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎక్కడైతే ఉన్నాడో దేర్ వర్ మల్టిట్యూడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అని బైబిల్ అంటుంది. వేర్ ఎవర్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాజ్, మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ పీపుల్. అంటే ఈ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ద్వారా, మల్టిట్యూడ్ జనాలు మీరు బాగా చూసుంటారు, ఎక్కడైనా గొప్ప కూటాలు చాలా 1,00,000 మంది, కోట్ల మంది జనాలు ఉంటే అక్కడ ఎంతమంది చనిపోరా తెలుసా? ఊపిరి ఆగిపోయి, అవునా, ఎంతమంది. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నడుస్తలేదు, నడుస్తేనే అంత డేంజర్. ఆమె ఇలా జారుకొని గుంజుకొని షీ వాస్ క్రాలింగ్, లిటరలీ షీ వాస్ క్రాలింగ్. అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వెన్ షీ వాస్ క్రాలింగ్, డోంట్ యూ థింక్ దట్ పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ స్టాంప్డ్ హర్? ఆమెకు ఆల్రెడీ బలం లేదు శరీరంలో. ఎంతమంది ఆమెను తొక్కి ఉంటారు, ఎంతమంది ఆమెను తన్ని ఉంటారు. ఆమె శరీరం ఎన్ని దెబ్బలు తిని ఉంటుంది. దెబ్బలు తిని యేసుక్రీస్తు యొక్క చివరి ఆ డ్రెస్ యొక్క చివరి అంచుని ముట్టుకున్న తర్వాత ఆమె స్వస్థపరచబడ్డది అని ఆమె అనుకున్నది. కానీ బైబిల్ ఏమంటుందంటే హర్ బ్లీడింగ్ వాజ్ స్టాప్డ్. బ్లీడింగ్ ఆగిపోయింది, అంతే. బ్లీడింగ్ ఆగిపోయిన తర్వాత ఆమె ప్రేజ్ ద లార్డ్, నా బ్లీడింగ్ ఆగిపోయిందని షీ డిడ్ంట్ వాక్ బ్యాక్, షీ వాజ్ అగైన్ క్రాలింగ్ బ్యాక్. షీ డిడ్ంట్ వాక్ బ్యాక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, షీ వాజ్ అగైన్ క్రాలింగ్ బ్యాక్. యేసుక్రీస్తు అన్నాడు, ఎక్కడ ఎవరు నన్ను ముట్టుకున్నది? అయితే పేతురు చూస్తున్నాడు. పీటర్ పక్క తిరిగి చూసి, ఏందయ్యా ఇంతమంది నీ మీద పడుతున్నారు తండ్రి, నువ్వు అలా ఎలా అంటావు? ఎవరు నన్ను ముట్టుకున్నది అంటారంటే దేవుడు పట్టించుకోవాలి. ఎవరు నన్ను ముట్టుకున్నది? ఆ స్త్రీకి మాత్రమే తెలుసు. వెంటనే ఆమె తల కింద వేసుకొని దేవుడి దగ్గరకు వస్తుంది, నేనే. దేవుడు ఆమెను ఆశీర్వదించి ఏమంటాడు తెలుసా? హీ విల్ సే గో ఇన్ పీస్ అంటాడు. అంటే గో ఇన్ పీస్ని హెబ్రూలో ఎలా ఉందంటే గో ఇన్ టు పీస్, నువ్వు ఇప్పుడు సమాధానంలోకి వెళ్ళు అని అన్నప్పుడు గాడ్ సెంట్ హర్ ఇన్ పీస్. హీ కాల్డ్ హర్ టు రెస్టోర్ హర్ లైఫ్ అంట. ఆమె భర్తని కోల్పోయిన భర్త మళ్ళీ తిరిగి వచ్చిండు. ఆమె బ్లీడింగ్ ద్వారా రక్తం పోయింది, ఆ రక్తం తిరిగి వచ్చేసింది. ఆమె బలం కోల్పోయింది, ఆ బలం తిరిగి వచ్చేసింది. ఆమె ప్రాపర్టీ కోల్పోయింది, ప్రాపర్టీ తిరిగి వచ్చేసింది. వాళ్ళలో వాట్ ఎవర్ షీ లాస్ట్, షీ వాజ్ రెస్టోర్డ్ బ్యాక్ అంట. హల్లెలూయా.
She was restored everything back. Not only her health. God just didn't wanted to give her health, but God wanted to give whatever she lost. He wanted to restore back double fold. Hallelujah. My dear friends, you might have lost things. You will be restored again. You will be restored again. నువ్వు ఒట్టి ప్రభు నాకు ఈ క్యాన్సర్ తీసేస్తే చాలు, క్యాన్సర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా దేవుడు తీసేస్తాడు. హల్లెలూయా. ఎయిడ్స్ తీసేస్తే చాలు, ఎయిడ్స్ వల్ల నీకు వచ్చిన అవమానం కూడా తీసేస్తాడు దేవుడు. దిస్ ఇస్ ద గాడ్ వి బిలీవ్ అండ్ వి వర్షిప్. ఆఖరి స్త్రీ, ద లాస్ట్ ఉమెన్ ఇస్ ద సమరైటన్ ఉమెన్. మీరు ఎవరినైతే వీళ్ళు చెడ్డోలేమో అని అనుకున్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళు చెడ్డోలు కాదని నేను ప్రూవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఈ సమరయ స్త్రీ వచ్చేసి she is a woman who got married for literally she had 5 husbands. Okay, and the one whom she was living with is not her husband. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రాక్టికల్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. యేసుక్రీస్తు అంట, మీరు ఆ చాప్టర్ చదువుతుంటే యేసుక్రీస్తు 4వ అధ్యాయంలో ఉంది అనుకుంటా, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయంలో ఉంది. యేసుక్రీస్తు బ్యాప్టిజం ఇచ్చేసి అగైన్ హీ ఈస్ రషింగ్ ఇమీడియట్లీ. జీసస్ క్రైస్ట్ he baptized many people in fire and he rushed immediately. He rushed and he went to that woman and he said, ఆ స్త్రీతో నేను నీళ్ళు ఇస్తావా అంటే, మీ అందరికి తెలిసి కాన్వర్జేషన్, నేను ఎలా ఇస్తాను, నువ్వు యోధుడివి కదా, మేము సమరయలం కదా అంటే, అమ్మ నీ గురించి అంటే ఆమె గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడడం మొదలు పెడుతున్నాడు. ఓకే, గాడ్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ హర్. హీ టోల్డ్ యూ హ్యావ్, నీకు వివాహం అయిందా అంటే, లేదు నాకు పెళ్లి కాలే అంటది. అది ఎందుకన్నదో కూడా నేను చెప్తా ఇప్పుడు. కాదమ్మా నీకు వివాహం జరిగింది, నీకు 5 భర్తలు, ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నాయినా కూడా నీ భర్త కాదని చెప్పినప్పుడు ఆమె గిల్ట్ కాలే, ఆమె పరేషాన్ అయింది, షాక్ అయింది. అరే అలా ఎలా అయినా గుర్తుపట్టిండు, ఈయనకి ఎలా తెలుసు, నువ్వే దేవుడువా? అవును, మా పితరులు కూడా మరి ఆ యెరూషలేంకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆరాధించేవాళ్ళు. దేవుడు అంటారు ఆరాధన ఆత్మతో సత్యముతో చేయాలి. ఇక్కడ ఆత్మ ఎంట్రీ వస్తుంది. The spirit is getting entered. And you know why God visited her? First thing is she was అంటే ఆమె ఊరు నుంచి బహిష్కరింపబడ్డది, అంటే ఆమె పక్కన వదిలేసబడ్డది. She was completely thrown out. And now Jesus Christ told her past, ఆమెకి జరిగిన విషయాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత అది ఎందుకు ఆమెను ఎంచుకున్నాడు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, why Samaritan woman? Why not some other people in Samaria? Because first thing, she was left alone. And ఇంకోటి తెలుసా, ఆమె ఒక వ్యక్తిని నమ్మి వివాహం చేసుకుంది, వాడు మోసం చేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకో వ్యక్తిని నమ్మి వివాహం చేసుకుంది, మోసం చేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఇది ఊరికంతా తెలిసిన తర్వాత మిగతా 3 ఆమెను వాడుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆమెను వాడుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆమె భర్త కాదు. ఆమెను ఎందుకు వాడుకుంటున్నారు అంటే, తిండికి ఏం చేస్తుంది? She have no other option. But God can even restore such life. దేవుడు అలాంటి జీవితాన్ని కూడా రెస్టోర్ చేయగలడని ప్రూవ్ చేయడానికి ఆ అమ్మాయిని ముట్టిండు. అలాంటి అమ్మాయి, ఏ ఊరైతే ఆ అమ్మాయిని బయటేసిందో అదే అమ్మాయిని వాడుకొని ఆ ఊరినంతా దేవుడు రక్షించిండు. హల్లెలూయా. మా బ్రోజేకెలేరే బోషెందెలేరే. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్. దిస్ ఇస్ ద ట్రూ ప్రాఫెసీ. నో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, కమింగ్ టు ద జెజబెల్ స్పిరిట్. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఒక మాట అంటాడు. ఇప్పుడు బాప్తిజం ఇచ్చు యోహాను, అవునా, అతను ఒక మాట అంటాడు. ఏంటంటే, నేను మిమ్మల్ని నీళ్లతో అభిషేకిస్తున్నా, కానీ నా వెనుకల రాబోయే ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని అగ్నితో అభిషేకిస్తాడు. రైట్ ఆన్. ద సెకండ్ నోట్ ఇస్, ద నోట్ ఆఫ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఇస్, మీ యొక్క అభిషేకం ఇప్పుడు నూతన నిబంధన అభిషేకం ఏందో తెలుసా? అగ్ని అభిషేకం. ఆ అగ్ని అభిషేకం ఎక్కడ ఉండాలా చూద్దాం. ఇప్పుడు పీటర్ అంటే పిరికివాడైన పేతురు అని మనం అంటాం. ఓకే, సో యూజువల్లీ వి టెల్ పీటర్, అవునా, ఇతను పిరికివాడు, ఇతనికి భయము, అవునా, యేసుక్రీస్తుని 3 సార్లు మరి డినై చేసిండు అనేసి. దాని తర్వాత యేసుక్రీస్తు యొక్క సమయం వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు అంటాడు, నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలా, నేను వెళ్ళిపోతే కానీ ఆ పరిశుద్ధాత్మ మీ లోపల రాదు, ఆ కంఫర్టర్, ఆ ఆదరణకర్త మీ లోపల రాడు అనేసి. This is Holy Spirit. The anointing fire is different. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని వేరు, ఇది కేవలము పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో నింపబడడం వేరు. హ్యావింగ్ ఎ వాటర్ బాటిల్ ఇస్ డిఫరెంట్, హ్యావింగ్ ఎ ఫిల్డ్ వాటర్ బాటిల్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇట్ మేక్ సెన్స్ కదా?
నీ దగ్గర పరిశుద్ధాత్మ ఉందా బ్రదర్ అంటే, ఎంతమంది దగ్గర పరిశుద్ధాత్మ ఉందంటే అందరి చేతులు లేపుతారు, నేను కాళ్ళు కూడా లేపుతా. అవును, మన దగ్గర పరిశుద్ధాత్మ ఉంది. we have Holy Spirit, right? Now we all have Holy Spirit, but is our Holy Spirit filled with the fire? చూద్దాం. అదే అపోస్తుల కార్యం మీ అందరికీ తెలుసు. అపోస్తుల కార్యము 2వ అధ్యాయం. ఈ 2వ అధ్యాయంలో జరిగే సీన్ మీ అందరికీ తెలుసు. 150 మంది ఆ పైన టెర్రస్లో వీళ్ళందరూ ప్రార్థిస్తుండగా ఆ పరిశుద్ధాత్మ దిగి వస్తుంది. ఇక్కడ దాకా తెలుసు. మీరు బైబిల్ బాగా చదివితే పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని నాలుకల వలె వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? అగ్ని నాలుకల వలె వస్తుంది. It is not just coming like a fire and catching, it is coming like a fire tongue. That means what? The New Testament anointing is coming and touching the tongues. When the New Testament fire, the tongue like fire, touched the tongue of the Peter who was a scary person, he started preaching boldly. Hallelujah. ఎప్పుడు పీటర్లో బోల్డ్నెస్ వచ్చింది? ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అగ్ని నాలుక, when his tongue was touched. అంటే బ్యాప్టిజం ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నారు మీరందరూ, మీ యొక్క రెస్పెక్టెడ్ పాస్టర్స్ దగ్గర మీరందరూ బాప్తిజం తీసుకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు నీకేం బాప్తిజం కావాలా? You need the baptism of fire. And where the baptism of fire comes, the baptism of fire will come and touch your tongue. And when the baptism of fire comes and touch your tongue, your mouth will not speak filth. నువ్వు బూతులు మాట్లాడవు, నువ్వు అబద్ధాలు మాట్లాడవు, నువ్వు చెడు మాట్లాడవు, ఎవరిని శపించవు, ఎవరికి నాశనం, ఎవరి యొక్క నాశనము నీ నోటి నుంచి రాదు. ఎందుకంటే నీ నోరు అగ్ని నాలుకల వలె అది వచ్చి ముట్టుకుంటుందంట. The fire tongue, when the tongue catches fire, I'm sorry brother, like it is 120 members anta, okay, I'm really sorry for that. So fire anedi it came and it caught the tongue. It came and it caught the tongue. అంటే ఇప్పుడు నూతన నిబంధన అభిషేకం ఏందో తెలుసా? నీ నాలుక మారాలా. అబద్ధపు గుణము, బూతులు మాట్లాడే గుణము, వాట్ ఎవర్ వి స్పీక్, వి స్పీక్ ఇట్. అండ్ నౌ లెట్ మీ కన్క్లూడ్ ఇట్ ఫైనల్గా ఏం చెప్తున్నా అంటే, ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ ద గాడ్ హూ జస్ట్ లిసన్ టు ద ప్రేయర్స్. మన దేవుడు కేవలము ప్రార్థనలు వినే దేవుడు మాత్రం కాదు. మన దేవుడు మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా వింటాడంట. ఎగ్జాంపుల్, నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా యేసుక్రీస్తు నామంలో, ఈ రోజు నుంచి ప్రభువా నన్ను ఫినాన్షియల్గా బ్లెస్ చేయండి, నా ఫైనాన్సెస్ని ఆశీర్వదించండి అని నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు, దాని తర్వాత నేను వెంటనే పోయి నా స్నేహితుల దగ్గర, నా తోడున్న వాళ్ళ దగ్గర నేను పోయి, నా తల్లిదండ్రుల దగ్గర నేను పోయి, ఏదో మనకు ఇన్ని కష్టములు ఉంది, ఇన్ని బాధలు ఉంది, ఇన్ని వేదనలు ఉంది, ఇన్ని శోధనలు ఉంది, అవునా? అంటే we are talking, we are praying something, but we are talking something which is not connected, and that is the reason our prayer is not getting answered. Hallelujah. నువ్వు ప్రార్థన చేసిన విషయమే పలుకుతున్నావా? This is how the devil is bringing the spirit of Jezebel now. Hallelujah. Now God wants everyone's tongue to be touched. When your tongue is getting touched, this is the new fire. దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? అంత్య దినాల్లో నేను మీ అందరిపై నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను. నువ్వు ఐటీ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నావేమో, నువ్వు స్టూడెంట్ ఏమో, నువ్వు 10th క్లాస్ చదువుతున్నావేమో, నువ్వు 5th క్లాస్ చదువుతున్నావేమో, దేవుని ప్రజలారా మీరందరూ లైవ్లో చూస్తున్నవారు, లైవ్ తర్వాత ఎవరైనా వీక్షిస్తున్న వాళ్ళు కూడా, మీరు ఏం పని చేస్తున్నా, ఏది చేస్తున్నా సరే, ఒక్కటి చెప్తున్నా చూడండి, you all will be filled with the fire. And that mouth, when you start speaking the positivity, when you start speaking what God wants to speak, the devil will be trembled from today. Hallelujah. నీ ఇంట్లో విచ్ క్రాఫ్ట్ ఉండొచ్చు, క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు, ఎయిడ్స్ ఉండొచ్చు, గడ్డలు ఉండొచ్చు, ఎందుకో కరోనానే ఉండొచ్చు, నీ ఇంట్లో అప్పులు ఉండొచ్చు, బాధలు ఉండొచ్చు, ఏమని ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండొచ్చు,
మైట్ బి ఎవరన్నా నీ ఇంట్లో త్రాగుడికి అలవాటు ఉన్నారేమో, నువ్వు పోనోగ్రఫీకి అడిక్ట్ అయిపోయినావేమో, నువ్వు సిగరెట్కి అడిక్ట్ అయిపోయినావేమో, నువ్వు వదలాలనుకుంటున్నావు వదలలేకపోతున్నావేమో. వన్స్ యువర్ టంగ్ ఇస్ టచ్డ్, బైబిల్ ఏమంటుందో తెలుసా? రోమిల్ రాసిన పత్రిక ప్రకారం ఐ యామ్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ క్రైస్ట్ అంట. మనం క్రీస్తు ద్వారా నీతిమంతులుగా ఎంచబడ్డాం కాబట్టి ఆ నీతిని పొందుకొని సహోదరి సహోదరులారా, బై దట్ రైచియస్నెస్ I'm telling you, right, you all can receive that fire tongue. And you know what, my dear friends, today I have a good news. Might be ఎంతమంది చూస్తున్నారు, మీ పేర్లు నేను చదవలేదేమో, మీ కమెంట్స్ నేను చదవలేదేమో, కానీ ఒక్కటి నేను చెప్తున్నా, దేవుడు మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నా. ఈ రోజు నుంచి మీ నాలుకలు మారాలా. హల్లెలూయా. Your tongue must change. We cannot, we should speak what we pray. When we pray that God can do, we will also speak that God can do. అన్య జనులకి మనకి తేడా ఉండాలా. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం దేవుడు క్లియర్ అన్నాడు. అండ్ వెన్ యూ స్పీక్ వాట్ హ్యాపెన్స్, వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద స్పిరిట్ వాట్ హ్యాపెన్స్. మీరు స్పిరిట్లో వచ్చిన తర్వాత మీరు మాట్లాడుతుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా? ప్రతిదీ వెనకాల వస్తుందంట. హల్లెలూయా. You shall prosper in all things and be in health just as your soul prosper. You will prosper in all things when your soul is prospering through your tongue. As a man thinketh, so is he. Your mind. ఇంకొకటి, నీ హృదయము ప్రిపేర్ అయిన తర్వాతనే, when your heart is prepared and when you speak, it is from God అంట. That means what? When your heart, okay, your heart is Holy Spirit, not your mind. Your mind will tell, ఎలా అవుతుంది, నీకు ఎలా ఉద్యోగం దొరుకుతుంది, నీకు కరోనా పోతుందా, నువ్వు చచ్చిపోతావు, నీకు వివాహం జరగదు, నీకు పిల్లలు పుట్టరు అని ఇలా రకరకాలుగా డెవిల్ విల్ స్పీక్ త్రూ ద మైండ్. ఈ ప్రాబ్లమ్ నీకు గర్భసంచే లేదు, దేవుడు ఎడికెళ్ళిస్తాడు. అది ఎలా ఉందో తెలుసా? బైబిల్ గ్రంథంలో ఆల్రెడీ మన పితరులు అన్నారు, విల్ గాడ్ ఫర్నిచర్ ఇన్ ద డెజర్ట్. నీకు గర్భసంచి లేకపోతే దేవుడు గర్భసంచిని సృష్టించి ఆయన నీ పిల్లల్ని ఇస్తారు. ఎందుకో తెలుసా? ఆయనకి ఇంకొక పేరుంది, ఆయన సృష్టికర్త. బిఫోర్ హీ బికేమ్ గాడ్, హీ వాజ్ అ క్రియేటర్. Our God is a creator. He created things. He created something which didn't exist. Earth, trees, plants, these are not existing. Human beings were not existing. He created something which was not existing. My dear friends, if something is not existing in your life, God can create it for you. God will definitely create it for you. Every brothers and sisters, whoever you are watching, and one more request. ఇక్కడ నన్ను చూస్తున్న వాళ్ళందరూ, according to me, you all are prophets of God, You all are saints, you all are sons and daughters of God. కాబట్టి మీరందరూ ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మీరందరూ ఒక 5 నిమిషాలు దేశాన్ని గురించి, రాష్ట్రాన్ని గురించి, విదేశాల గురించి ప్రార్థించాలి. ఇప్పుడు ఈ నాశనాలు అన్నీ ఎందుకు జరుగుతుందో తెలుసా? నేను చెప్పినా కదా, బికాస్ ద వరల్డ్ వాజ్ ఇన్ కరప్షన్, బికాస్ ది ఎర్త్ వాజ్ కరప్టెడ్ విత్ నెగటివిటీస్, విత్ రాంగ్ థింగ్స్, విత్ రాంగ్ హ్యూమన్ రేస్, ఇట్ వాజ్ డిస్ట్రాయిడ్. అండ్ టుడే ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. వైన్ షాప్స్ తెరిచేశారు. గాడ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దట్. దేవుడు సంతోషంగా లేడు. ఈ డిస్ట్రాక్షన్ అని మనం చేసే తప్పుల వల్ల హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ డిస్ట్రాక్షన్. ఎవరు అన్నా మిమ్మల్ని దేవుడే ఉంటే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్తే వాళ్ళకి ఆదికాండంలో చాలా స్పష్టంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఆదికాండంలో 7వ అధ్యాయంలో అనుకుంటా దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, గాడ్ ఈస్ క్లియర్లీ టెల్లింగ్ దట్ because of the corruption in the world, you people are bringing it. It is not me who is getting it. That means all the destruction, it is human beings who are getting. అంటే దిస్ ఇస్ ద సీజన్. ఇంకోటి తెలుసా, ఇది చీకటి సమయం, అవునా, చీకటి కాలము. యెషయా గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుంది, 61వ అధ్యాయంలో ఏమంటారంటే, అరైజ్ అండ్ షైన్ ఫర్ యువర్ లైట్ హస్ కమ్. ఇది మనందరికీ తెలుసు. లెమ్ము తేజరిల్లుము, ప్రభువు కొరకు ప్రకాశించుము. దాని కింద మీరు చదివితే, చీకటి సమయంలో నువ్వు వెలుగుగా మారుతావంట, నీ వెలుగు కింద అన్య జనులందరూ వస్తారంట. హల్లెలూయా. ఆ వెలుగు, నీ వెలుగును చూసి రాజకీయ నాయకులు, అనగా బైబిల్లో రాజులు అని ఉంటుంది, ఈ కాలంలో మన రాజకీయ నాయకులందరూ నీ వెలుగును చూసి నీ దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటారంట. దిస్ ఇస్ దట్ సీజన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ క్రైస్ట్. You will become light in this season because God has chosen you, and in your light the Gentiles are going to come. You are going to save souls, and under your light, ma bro zekele rebo shehentele reba, under your light నీ వెలుగుని చూసి రాజకీయ నాయకులు కూడా నీ దగ్గరకు వస్తారు. హల్లెలూయా. That's it. ఐఎమ్ సీయింగ్ ద లైట్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ హౌస్. నేను ఇక్కడ బోధిస్తున్నాను, నా ఆత్మీయ నేత్ర తెరవబడ్డది. మీరు ఫోన్ ద్వారా చూస్తున్నారు, కంప్యూటర్ ద్వారా చూస్తున్నారు, ల్యాప్టాప్ ద్వారా చూస్తున్నా. ఓకే, మీ అందరినీ దేవుడు విజిట్ చేశాడు.
God has made you the light. As I'm speaking, Sister Sheba, God is talking to me. You are the reason for this life. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇందులో కొంతమంది ఉన్నారు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. Sister Sheba is behind this life. God spoke to her. God kept word in her heart that this life should be conducted by me. So, ఇప్పుడు Sister Sheba, God is telling me to tell you, because you created an opportunity that so many people will receive this revelation through you. You will become a light. And very soon, sister, మీకు ఇది ప్రవచించారో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ అతి త్వరలో మీరు ఒక రాజకీయ నాయకుడిని మీట్ చేయబోతున్నారు. You will go and meet some big minister. He will be a minister. Okay, I'm seeing it very clearly. I'm seeing it. You are going to, Sister Sheba Peter, you are going to meet a politician, a leader, and you are going to pray for him. Very soon, sister, you mark my words, you will definitely call me and give me a testimony. God bless you all. మీ అందరి గురించి ప్రార్థన చేస్తాను. లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ మీ పేర్లు నేను చదవలేదేమో, నన్ను క్షమించాలా. ఓకే, ఇంతసేపు మీరు అందరు వాక్యం విని బలపడ్డారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఓకే, ఫ్రమ్ టుడే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్, గాడ్ షల్ ఇంక్రీజ్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఈ లైవ్లో దైవజనులు ఎవరైనా ఉంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. ఇది కూడా ఒక అభిషేకం తెలుసా? ఒక దైవజనుని యొక్క వాక్యం వినడం కూడా ఒక అభిషేకం. సో మీరందరూ ఈ వాక్యం విని బలపరచబడ్డారని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. మీరందరు జాయిన్ అయినందుకు వందనాలు. మీ అందరి యొక్క మినిస్ట్రీస్ని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించాలి అని నేను ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ బ్లెస్ ఎవ్రీబడి ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ నేమ్. నౌ లెట్ మీ హ్యావ్ అ షార్ట్ ప్రేయర్ ఫర్ యూ దట్ గాడ్స్ నేమ్ విల్ బి గ్లోరిఫైడ్. ఓకే, Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, you are almighty God, you are eternal God. అయ్యా, మీరు గొప్ప దేవుడు, మీరు ఆశ్చర్యకార్యం చేసే దేవుడు తండ్రి. ఎక్కడ 2-3 మీ నామంలో ఏకమై ఉన్నారో యేసయ్య, అక్కడ మీరు నివసించి ఉన్నందుకు వందనాలు యేసయ్య. అవునయ్యా, ఇక్కడ వాళ్ళ గృహాలలో మీరు వాళ్ళని విజిట్ చేసినందుకు వందనాలు తండ్రి. సహోదరి షీబా పీటర్ వాళ్ళ కుటుంబాన్ని, అదేవిధంగా అందరు దైవజనుల యొక్క కుటుంబాన్ని, మరి అందరు ఆత్మల యొక్క కుటుంబాన్ని ప్రభా, అందరినీ ఈక్వల్గా మీరు ఆశీర్వదిస్తున్నందుకు వందనాలు తండ్రి. లార్డ్, ఈక్వల్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎవ్రీబడి ద డబుల్ ఫోల్డ్. ఎస్పెషల్లీ లెట్ దమ్ రిసీవ్ ద ఫైర్ టంగ్ ఇన్ ద టంగ్ లార్డ్. ఫ్రమ్ టుడే యాజ్ దే స్పీక్, లెట్ ద థింగ్స్ హ్యాపెన్ లార్డ్. టిల్ టుడే అయ్యా, వాళ్ళు నెగిటివ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నెగిటివ్ జరిగిందేమో తండ్రి, ఈ రోజు నుంచి నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో పాజిటివ్స్ జరగాలి యేసయ్య. వాళ్ళు పాజిటివ్ మాట్లాడుతుండగా తండ్రి, వాళ్ళందరూ ఏది పలుకుతే అదన్నీ జరగాలని నేను ప్రవచిస్తున్నాను తండ్రి. అయ్యా, వాళ్ళని ముట్టండి, ఆశీర్వదించండి, దీవించండి, వాళ్ళ సరిహద్దులను విశాలపరచండి తండ్రి. లార్డ్, ఎక్స్పాండ్ their boundaries and territories wherever they are stuck. If giant is standing against them, if serpent is standing against them, my Father Lord, you go before them, my Father Lord, and make all the crooked places. ఒక దుర్మార్గుడు ఉన్నా సరే తండ్రి, ఎవరున్నా సరే, యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ యొక్క అగ్ని వాళ్ళని ముట్టి వాళ్ళని విడిపించాలని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. మీరు వాళ్ళందరినీ ముట్టి విడిపించినందుకు వందనాలు తండ్రి. వాళ్ళని ఆశీర్వదించినందుకు వందనాలయ్యా. నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. ఒకవేళ ఎవరికన్నా నా వాక్యం ఇంకా వినాలని మీకు అనిపించిన ఎడల, ఒకవేళ మీకు అనిపిస్తే అపోస్టిల్ డేవిడ్ ఆంథనీ అన్న పేజ్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే, యూట్యూబ్ పేజ్ ఉంది, అందులో నేను ఫేస్బుక్ లైవ్ ఇస్తూ ఉంటాను. ఆ డేవిడ్ ఆంథనీ అన్న పేజ్లో నేను ఫేస్బుక్ లైవ్ ఇస్తాను. ఆ లైవ్ని నేను అలానే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇస్తాను అనమాట. సో మీరు దాన్ని కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేసుకొని ప్రేయర్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటి నుంచి మీరు మెసేజ్ వినొచ్చు. Okay, if at all you wanted to follow me in Facebook and in WhatsApp, in this Sheba Peter sister wala souls, you can only listen to the messages. Okay, but she is your spiritual mother or spiritual sister. You have to listen to her as a prophet. Okay, don't jump to here and there. Okay, she has invited a prophet. Just receive that revelation and receive that grace and let your name be glorified. And I'm seeing lot of prophets and leaders. God bless you all. మీ అందరి మినిస్ట్రీస్ని దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించాలా. ఐ నో ద పెయిన్ ఆఫ్ అ పాస్టర్, ఐ నో ద పెయిన్ ఆఫ్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, కాబట్టి మీరు ఏది గోత్రు చేసినా స్పీక్ ఆన్ ఇట్ ఫ్రమ్ టుడే. మాట్లాడండి,
ఓకే, దాని మీద మీరు మాట్లాడండి, దాన్ని మీరు జయిస్తారు. ఓకే, గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్, గాడ్ షెల్ ఇంక్రీజ్ యూ అండ్ మల్టిప్లై యూ. ఓకే, దేవుడు మీ అందరినీ గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు. చూడండి, మీరు ఆత్మని వెంబడించండి, ప్రతి ఒక్క శారీరక ఆశీర్వాదాలు మీకు వెంబడి వస్తుంది. మీకు కారు వస్తుంది, మీకు బంగ్లా వస్తుంది, పైసలు వస్తుంది, అన్నీ వస్తుంది. మీరు ఆత్మని వెంబడించడం మొదలు పెట్టండి. ఓకే, ద గ్రేస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద కమ్యూనియన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ బీ విత్ us all forever and ever. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహవాసం మీ అందరికీ కూడా ఉండును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు 8 గంటలకి ఫేస్బుక్లో లైవ్ ఇస్తాం. రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు రావచ్చు. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్, టేక్ కేర్ అండ్ బీ ఇన్ హెల్త్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఆమేన్. బాయ్.